IPPs یا عوام ملک کا ہر شعبہ کیپیسٹی چارجز کے خلاف یک زبان. گوہر اجاز کی IPPs کی فہرست جاری ہونے کے بعد کاروباری افراد کا ہر سطح پر کیپیسٹی چارجز کے خلاف آواز اٹھانے کا فیصلہ. کونسل فار پاور لومز ایسوسی ایشن وحید رامے کہتے ہیں عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا جا رہا ہے اور بے وقوف بنایا جا رہا. اب مزید نہیں چلے گا. چھوٹے تاجروں نے بھی کیپیسٹی چارجز کے خلاف لنگوٹ کس لیے. جنرل سیکریٹری سٹی کلاٹ بورڈ عباس حیدر شیخ کہتے ہیں IPPs سفید ہاتھی ہے جو ملک کو کھا رہا ہے. IPPs کے معاہدوں سے ملک کی انڈسٹری ڈوب گئی. ہماری پاور لوم کی انڈسٹری اگر کسی وجہ سے ڈوبی ہے، 50,000 آج لوم بند ہے، جو فیکٹری چل رہی ہے وہ بھی اپنی کیپیسٹی پہ نہیں چل رہی، تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ یہ 65 سے 70 روپے پر یونٹ بجلی کا بل ہے. انڈسٹری ہماری چلے گی تو ملک خوشحال ہوگا، بجلی کے ریٹ کم ہوں گے. IPPs کے حوالے سے میں پھر کہوں گا کہ اس سفید ہاتھی کو نکیل ڈالی جائے. اور جو چینی اونٹی تاجر بھی خون نچوڑنے والے IPPs کے خلاف سرگرم ہو گئے. ضلع صدر انجمن تاجران حاجی محمد جمیل فخری نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا اربوں ڈالر کے معاہدے کی مد میں پاکستانی قوم سے لوٹ مار بند ہونی چاہیے. غریب مزدور کی خون پسینے کی کمائی اشرافیہ مفت میں کھا رہی ہے. کہ اب یہ بات زبان زد عام ہے یہ بات، اور پورے پاکستان میں جو لوگ IPPs کے آنر ہیں یا شیئر ہولڈر ہیں وہ حکومت میں بیٹھے ہیں، ان کو اللہ سے ڈرنا ہوگا کہ جو چیز ایک گاہک 10 روپے کی چیز وصول کر رہا ہے اور 100 روپے اس کو دینے پڑ رہے ہیں. غریب ملک ہے، کاروبار ٹھیک نہیں ہے، انڈسٹری بیٹھ جائے گی، لوگ بدزن ہو رہے ہیں، پریشانی کی حالت ہے. جنگ چیمبر آف کامرس کے ممبران بھی IPPs معاہدوں کے خلاف طبل جنگ بجانے کے لیے تیار. صدر چودھری انصر علی، نائب صدر حسن شیخ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا IPPs کے ساتھ کیے معاہدے منسوخ کیے جائیں. حکومت سے مطالبہ ہے کہ فوری طور پر IPPs کے ساتھ کیے گئے معاہدوں کا جائزہ لیں، قیمتوں کی دوبارہ تشخیص کریں اور ملکی توانائی کے بنیادی انفراسٹرکچر کو مد نظر رکھتے ہوئے معاہدوں سے متعلق قانونی شیکوں کی حقیقی جانچ پڑتال کریں. بجلی کے مہنگے ٹیرف پر کاروباری خواتین بھی برس پڑی. وومن چیمبر آف کامرس کے صدر روبینہ امجد نے پریس کانفرنس کرتے کہا حکومت IPPs کے ساتھ کیے گئے معاہدے منسوخ کرے. بجلی کے مہنگے ٹیرف کے ساتھ کاروبار چلانا مشکل ہو چکا ہے. بجلی کے بلوں نے عوام کا بھرکس نکال دیا. بلوں میں بے جا ٹیکسز کے خلاف جنگ کے تاجر بھی بول پڑے. سٹی صدر محمد ہاشم اور ضلع صدر حاجی دلدار کی حکومتی پالیسی پر تنقید. کہتے ہیں عام آدمی روٹی سے تنگ، حکمران ٹیکسز پر عیاشی کر رہے ہیں. حکومت جب آئی تھی تو انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم عوام کو ریلیف دیں گے. تو اب کیا ہوتا ہے کہ رات کو ہم سوتے ہیں، صبح پتہ چلتا ہے کہ بجلی کا ریٹ بڑھ گیا ہے. اب بجلی کے اوپر جو ٹیکسز انہوں نے لگا رکھے ہیں برمار، تو وہ ہمارا مطالبہ ہے کہ انہیں فوری طور پر ختم کیا جائے. دوسروں کو نصیحت، خود میاں فصیحت. گاڑیاں رجسٹر نہ کروانے والے شہریوں کو کروڑوں کے جرمانے کرنے والے فیصل آباد پولیس حکام خود سرکاری گاڑیاں رجسٹر نہ کروا سکے. SP اور DSP عہدے کے افسران 1.5 سال سے غیر رجسٹرڈ سفید ڈالے استعمال کرنے لگے. اور تو اور خود ساختہ سیریل بنا کر جعلی نمبر پلیٹیں بھی لگا لی. سرکار کو کروڑوں کا نقصان. صحت آپ کی دستک، آپ کی دہلیز پر مہم چلانے والے ہسپتالوں میں ہی سہولیات فراہم کرنے میں ناکام. الائیڈ ہسپتال 1 میں امراض قلب کی بند وارڈ فعال نہ ہو سکے. ہسپتال انتظامیہ نے تعمیر نو کا بہانہ بنا کر وارڈ ہی ختم کر دیا. دل کے مریض خوار ہو گئے. میں تقریباً 2 سال بعد اپنی والدہ کو لے کر ادھر آیا ہوں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ CCU کا پورا یونٹ انہوں نے ختم کر دیا ہے، جس کی وجہ سے اب ایکو کے لیے ہمیں جنرل ہاسپٹل غلام آباد کے بھیجا جا رہا ہے یا ECG کے کہہ رہے ہیں ادھر شفٹ ہو گیا. فیسکو انتظامیہ کی غفلت. 2 سال گزر گئے. ٹوبا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں 630 کلو کا ٹرانسفارمر فعال نہ ہو سکا. ہسپتال انتظامیہ کی درجنوں درخواستیں ردی کی ٹوکری کی نظر ہو گئے. ایڈمن آفیسر حمیرہ امجد نے کہا نئے آکسیجن پلانٹ کو فعال کرنے کے لیے ٹرانسفارمر کی اشد ضرورت ہے.
चिन्योट इंतजामिया की लापरवाही इंसानी सेहत पर भारी पड़ने लगी। सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में अद्वियात का फुकदान, मरीजों को इंसुलिन समेत मुख्तलिफ अद्वियात की फराहमी बंद। गरीब मरीज फट पड़े, बोले एक दवाई मिलती है, बाकी बाहर से महंगे दामों खरीदने पर मजबूर है। फैसलाबाद डिवीजन में फिर सूरज के तेवर सख्त हो गए। हबसदा माहौल, हवाएं साकिन, गर्मी का राज बदस्तूर बरकरार। दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। फैसलाबाद चिन्योट में गर्मी के साथ बीमारियों में भी शिद्दत आ गई। 24 घंटे के दौरान गैस्ट्रो, डायरिया और हीट स्ट्रोक के साथ 126 नए मरीज दाखिल हुए। माहिरीन सेहत का शहरियों को एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करने की हिदायत। 300 यूनिट वाला फ्री बिजली का बिल देना तो वो बराए मेहरबानी अमल दरामद कराएं। हम मजदूरों के बहुत बुरे हाल हैं, हमारे चूल्हे बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं, हम फाके करने पर मजबूर हैं, लोग खुदकशियां कर रहे हैं। ये देख लें हम कैसे काम कर रहे हैं। 13 से 14 घंटे हम काम करते हैं गर्मी में, शदीद गर्मी में, ठीक है। और हमारी तब भी घर में सुकून से खाना नहीं बना सकते क्योंकि महंगाई इतनी हो गई, ऊपर से मिल मालकान इतने परेशान है, वो करे हमारी रस्सी बंद कर देंगे। जिस्मो जान की थकावट से मैं चूर हूं क्योंकि मैं एक मजदूर हूं। जंग में फैक्ट्रियों, मिलों में मजदूर सहूलियात से महरूम हो गए। शदीद गर्मी में वर्कर्स बेहाल, मुताद्दद बेहोश। लेबर कौमी मूवमेंट ने मजदूरों की सूरत हाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। सदर चौधरी तनवीर ने कहा, पावर लूम सेक्टर में मजदूरों के लिए हवा का बंदोबस्त, ना बैठने का इंतजाम और ना ही ठंडा पानी मैसर होता है। जिला इंतजामिया सहूलियात फराहम करवाए। तकरीबन ये 20 दिनों में 2 मजदूर गंदे नाले पे जंग सिटी फौत हो गए गर्मी की वजह से, क्योंकि ना ऑन ड्यूटी और क्योंकि उनके ना कोई सोशल सिक्योरिटी के कार्ड हैं, ना मिलों में कोई साफ पीने का पानी है, ना जो सहूलत होनी चाहिए, और 12 से 14 घंटे ड्यूटी है, जबकि पूरी दुनिया में तकरीबन 8 घंटे से ड्यूटी ज़्यादा नहीं है। फैसलाबाद चाय के होटल पर आग लगने से मुलाजिम झुलस गया। मोहम्मदुल्लाह को तशवीशनाक हालत में बनजुरा अटलाइड अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फैसलाबाद मसूदाबाद के रिहायशियों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। 20 रोज से सुई गैस बंद। इलाका मकीन सरापा एहतजाज, बोले मुतअद्दिद बार शिकायत दर्ज करवा चुके हैं मगर सुनवाई नहीं हो रही। कई घंटे बच्चे भूखे बैठे रहते हैं। खातून आपदीदा हो गई। कोई एमपीए, एमएनए अफसर बात ही नहीं सुन रहा। हुकूमत नोटिस ले। पीछे में घंटे 12 घंटे हमारे नियाने रोटी दी थी। 20 दिन हो गए गैस बंद साडा, कोई ना बाहर से गड्डी आती है, 2 घर के पैप साफ करके भज जाती। कोई बात नहीं पूछो, ना कोई एमपीए आया, ना कोई एमए आया, कोई साढ़े बात नहीं पूछी। आटा है, गैस है नहीं। टोबा टेक्सिंग रेलवे स्टेशन मसाइल से ना निकल सका। आरसी बिजली तो बहाल हो गई मगर पानी की सप्लाई बंद हो गई। सख्त गर्मी में मुसाफिर पानी की बूंद बूंद को तरसने लगे। रेलवे हुकाम का कहना है म्यूनिसिपल कमेटी की जानिब से वाटर सप्लाई बंद है, शिकायत दर्ज करवा दी। पेस्को एहलकार सार्फिन के असासों से खेलने लगे। चिन्योट में बिजली की आंख मचोली। मुतअद्दिद सार्फिन की इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया जल गई। शहरी परेशान, कहते हैं लाखों रुपए का नुकसान हो गया। जिम्मेदार कौन है? फैसलाबाद गरीब बच्चों का तालीम हासिल करना मुश्किल तरीन होने लगा। स्टेशनरी की कीमतों में मजीद इजाफा। 1 माह में स्टेशनरी 30% तक महंगी हो गए। पेन पैकेट 100 रुपए महंगा होकर 600 रुपए पर पहुंच गया। पेंसिल 30 रुपए पैकेट महंगी होकर 210 रुपए तक पहुंच गए। स्याही के डब्बे की कीमत 50, शॉर्पनर 40, कलर 60 रुपए दर्जन में मिलने लगे। वज़ीर आला पंजाब का चिकन की मसनूई महंगाई पर इजहार तशवीश। मसनूई महंगाई करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन और चिकन की प्राइस का तयन करने के लिए रेगुलेटरी मैकेनिज्म तश्कील देने का हुक्म। पोल्ट्री मसनूआत के नर्ख में मुसलसल इजाफे पर शदीद बरहम। सूबे भर की जिला इंतजामिया को चिकन की प्राइस मॉनिटरिंग की हिदायत। अवामी शिकायत की भरमार के बाद आखिर फैसलाबाद इंतजामिया बेदार हो ही गई। काम न करने वाले प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स के खिलाफ शिकंजा कस लिया। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद अब्दुल्ला नैयर शेख ने कहा, फर्जी कार्रवाई की कोई गुंजाइश नहीं।
हर मजिस्ट्रेट यौमिया बुनियाद पर मार्केट विजिट करे। असिस्टेंट कमिश्नर्स को मंडी में बोलियों को मॉनिटर करने के अहकाम भी जारी कर दिए गए। नॉन पायलट्स के लोगों के साथ राब्ते मुनक़ता होने का सिलसिला जारी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने माली साल 2023 की इनकम टैक्स रिटर्न जमा न करवाने पर फैसलाबाद के मजीद 10,000 से ज्यादा शहरियों की मोबाइल सिमें ब्लॉक कर दी। रिटर्न जमा करवाने और एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नाम आने पर ही सिमें बहाल होगी। फैसलाबाद का मछली फार्म तजावजात माफिया ने घेर लिया। रेहड़ी बानों की भरमार, रोड सुकड़ गए, ट्रैफिक रवानी शदीद मुतासिर होने लगी। डोबा टेक्सिंग इंतजामिया तजावजात माफिया के खिलाफ मुतहरे ग्रेन ऑपरेशन का फैसला। म्यूनिसिपल कमेटी की जानिब से 100 से ज्यादा दुकानदारों को फाइनल नोटिस जारी कर दिया गया। पुलिस की नफरी के हमरा ऑपरेशन किया जाएगा। फैसलाबाद के सरकारी स्कूलों में किचन गार्डनिंग का प्रोग्राम। ग्रीन स्कूल प्रोजेक्ट के तहत स्कूलों में खाली प्लॉट मुख्तस करके सब्जियां उगाई जाएंगी। स्कूल सरबराहान को किचन गार्डनिंग बारे ट्रेनिंग देने का फैसला शुरू। जंग में एमपीए कर्नल रिटायर्ड गजनफर कुरैशी की ज़ेरे सदारत पाकिस्तान मुस्लिम लीग के ज़िलाई ओहदेदारों का इजलास। ज़िलाई बॉडी, अक़लियती विंग और उलमा व मशाइख विंग समेत दीगर ने शिरकत की। शहर की तरक्की के लिए मुश्तरका कोशिशों के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। और फैसलाबाद के सोशल वेलफेयर के इदारे सनतजार में क्रोशिया की क्लासेस का आगाज। इंस्ट्रक्टर अक्सा का कहना था कि पुराने जमाने की याद को ताज़ा करने के लिए कोर्सेज का आगाज किया। खवातीन ने क्रोशिया से फ्रॉक और बैग्स, दीगर आइटम्स तैयार की। पुराने जमाने में खवातीन घर बैठकर बनाती थी, अब ये हुनर सीखने के बाद ऑनलाइन फरोख्त कर सकती हैं।